आराध्य देव भगवान श्री हरिकृष्ण महाराज एमनी पवित्र छत्रछाया में रही अने आपणे ज्यारे भगवान ने पामवा माटेनो दाखलो करी रह्या छीए त्यारे भगवान की कृपा थी भगवान की इच्छा थी अपने राम श्याम घनश्याम जन्मभूमि पदयात्रा आयोजन करेलू अने जेनी आजे आपणे पूर्णाहुति करी रह्या छीए। तो आज लगभग अपना पूरेपूरा 2 महीना आपणे 15 तारीखे निकळे। आज क्या था? सालासर था। अलग अलग घर सुधी अने बधाय उतारा करेला। पहली नाइट थी शू थशे शू नहीं बधाने एवं हशे। कोईने एम थशे के चलाशे के नहीं, कोईने एम थशे के तड़को लागशे के नहीं। घणा बधा तर्क वितर्कनी वच्चे आज आपणे ते दिवसे आपणे पहली रात्रि त्यां रोकायेला अने आजे आपणी छेल्ली रात्रि छे ડાકોરના ઠાકોરને ખોળે। तो जे मनमा ते दिवसे शंकाओ हती ए बधाનું 2 મહિનામાં समाधान थई गयुं। तमारा शरीरनी तमारा मननी केवी केपेसिटी छे एनो तमने बधायने ख्याल आवी गयो। तो 130 थी 35 थाय पाछा 30 थाय पाछा 35 पाछा 30 चैत्र चढ़े नहीं वैशाख उतरे नहीं एवी रीते अपना संघनी संख्या हमेशने माटे रही अने खूब सारी रीते આપણે આ પદયાત્રામાં પાર ઉતરી ગયા। પહેલા દિવસે તમારા મોઢા ઉપર જે વસ્તુ હતી એક પ્રકારની ચિંતા હતી કે કાલ શું થશે, પરમ દિવસે શું થશે વગેરે વગેરે। તો આજે તમારા બધાના મોઢા બિલકુલ ચિંતા મુક્ત દેખાય છે, કારણ કે કાલ તો તમે જ્યાં હતા જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં પાછા સમાયા। જે જ્યાંથી કોઈ ફ્લેટમાંથી, કોઈ ગાળામાંથી, कोई बंगला में कोई 1 ओसरिया 4 घर में ज्यांथी निकळाय बधा त्यां त्यां पाछा समय जवाना छे। पण 2 महीनानी ज्यारे आपणे यात्रा करी छे त्यारे ए यात्रानी जे शोभा अथवा तो यात्रानी जे सफलता ए काई मात्र ने मात्र तमे चाली शके एना उपर नथी। तमे चाली शक्या एनी पाछळ घणा बधाय परिबळो जवाबदार होय छे। तमने कोई उतारानो नक्की करी दीधो होत तोय तमे शुं करे? तमने कोई रसोई न बनावी दीधी होत तोय तमे शुं करे? कोई तमारी पाछळ पाणी पावा माटे सतत फर्या न करतुं होत तोय पण तमे शुं करे? तमारी पाछळ अमे केळा ने सफरजन लई लईने फरता न होत तोय पण तमे शुं करे? એટલે તમે होत आवाना ज पण तमने मगजमां एवुं रहत के 2 મહિનામાં काई फ्रूट मळ्युं नहीं, पण कोई पण प्रकारनो वसवसो रह्यो नथी। अमारामां त्यागी समाजमां सारामां सारी मीठाई गणाय काजूनो मेसू अने तमारामां कदाच सारी मीठाई गणाती हशे गुलाब जांबू के काजू कतरी। कोई वस्तु आपणे बाकी मूकी नथी। काजू कतरी जमीने धराई गया त्यां सुधी रोज आपवामां आवे छे। पराणे पराणे बधाने पीरसी काजूनो मेसू तो मने खबर नथी, हजी कदाच न पड्यो होय तो साळंगपुर थी भेगो थयो काल पूरो थयो। तो ई सारामां सारी मीठाईओ गणाय। तो जमवामां जेटली अमाराथी बने एटली मेहनत प्रयास करी अने तमारा पग खूब सारी रीते चाले, कारण के जमाय तो ज पग सारी रीते चाले। तमने रोज एकनी एक भाखरी ने रोटली ने एवुं भावे नहीं तो क्यारेक क्यारेक एमांय पण परिवर्तन करीने कांईक नवी वस्तु नाસ્તામાં આપવાનો प्रयास पण कर्यो छे। એટલે આપણે બહુ સારી રીતે બીજાને શું લાગશે તમારા ઘરે બધાને મને ખબર નથી, પણ તમારો વેશ, તમારા વસ્ત્રો આ બધું જોતા મને એવું લાગે છે કે સાલાસરની રાતે હતા એવા ને એવા જ અત્યારે
પણ એમાં કઈ લાંબો ફેર પડ્યો હોય એવું મને દેખાતું નથી. પછી નંબર વધારે હોય તો ભગવાન જાણે. કદાચ એક વસ્તુ બની શકે કે તડકાની ઠંડીની અસર થઈ હોય. તો તમે યાદ રાખો કે આજે કેટલી તારીખ છે? 15/4. તો 15/5 તમે હતા એવા ને એવા મોઢા ઘસી ઘસીને થઈ ગયા છો. આવતી 15/5 મને યાદ કરજો અને અરીસામાં જોઈ જોજો. એમાં તો કઈ મોટી નુકસાની છે નહીં. પણ મેઇન વસ્તુ એ હતી કે ઘણી વખત તમે વિચારો દિવસ ઉગે ને 35 કિલોમીટર ચાલે. લોકો સવારે ચાલવા શું કરવા જાય? વજન ઘટાડવા માટે. તો પછી પરાણે 35 કિલોમીટર આપણે પાણી પાવા ગયા હોઈએ, સામા મળે એટલે પૂછે કેટલા કિલોમીટર? મોબાઈલ હાથમાં હોય જ, પણ અમારા મોઢે બોલાવડા કેટલા કિલોમીટર? કાંઈક અડધો ઓછો થાય તો કાયમ આવું પૂછતા એનો મતલબ એવો બિચારા થાકી તો ગયા જ હોય. તો દિવસ ઉગે અને 35 કિલોમીટર ચાલે ને વજન ન ઘટે, વાતમાં શું મારું છું? તો બધા દોડવા શું કરવાનું જાય? પણ હરિકૃષ્ણ મહારાજનો પ્રગટ પરચો આજ કે આટલો બધો 1600 કિલોમીટરનો અંતર કાપ્યું, છતાંય બાઈ કઈ હાવ ખુલ્લી થઈ ગયું એવું મને દેખાતું નથી. એટલે જનરલ કસરત કરીને માણસ વજન ઉતારે, જ્યારે આપણે તો ભગવાનને રાજી કરવા માટે, ભજન વધારવા માટે, સ્વભાવને પ્રકૃતિને ઘટાડવા માટે જ્યારે આ પદયાત્રા લઈ અને ગયેલા, તો જે ઈશકથી નીકળ્યા ઈશક આપણો પરિપૂર્ણ થયો. ભગવાનને ડગલે પગલે પ્રાર્થના કરી હતી બધા એનું રક્ષણ કરજો. હકીકતમાં ખરેખર મહારાજે બધાનું રક્ષણ કર્યું છે. આજે મારા મોબાઈલમાં એક મેસેજ હતો, રવિવાર કેદી ગયો? આજ કે કાલ. તો પેપરનો ટુકડો હતો, એના ઉપર લખ્યું હતું કે સમગ્ર ગુજરાત માટે રવિવાર અતિશય ગોજારો છે. પછી મેં અંદરની ડિટેલ વાંચી તો રવિવારને દિવસે 7 એક્સિડન્ટ ગુજરાતમાં થયા. કોઈ એને શ્રદ્ધાનું જે સ્થાન હોય મંદિર, ત્યાં દર્શન કરવા પગે ચાલીને જતા હોય, કોઈ વાહનમાં બેસીને જતા હોય, કોઈ ટાણા પ્રસંગે જતા હોય. તો એ એક્સિડન્ટમાં રવિવારે 14 વ્યક્તિઓ ગુજરી ગઈ. ઘાયલ તો ઘણા બધા થયા હશે. પછી નીચે એવું લખ્યું હતું કે તમારા પદયાત્રા સંઘને અમારા શત વંદન કે તમે 50 દિવસ સુધી સાવ એકલા મોટા હાઈવે રોડ ને સિટીઓની વચ્ચે ચાલ્યા તોય કોઈને ઠેસે લાગી નથી. નહીતર બધા પોતાને જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં જ બિચારા દર્શન કરવા માટે જતા હોય. તો એમ કે આવા બનાવો બનતા હોય છે તો અમે એવું માનીએ છીએ કે આનાથી મોટો કોઈ પ્રગટ પરચો હોઈ શકે નહીં. ભગવાન ડગલે ને પગલે તમારી ભેગા છે. એ આ 50 દિવસની અંદર દેખાઈ ગયું. નહીતર વાર કેટલી લાગે? 1 જ સેકન્ડની વાર લાગે. તમે આમ રોડ ઉપર નજર કરો તો કાળમુખા ટ્રક સતત આવતા ને જાતા હોય. ડગલે ને પગલે ભગવાને તમારી રક્ષા કરી ન કરી પછીની વાત છે, અમારી પહેલી કરી. નહીતર અમારી કિંમતના કાકરા થાત કે ભાઈ મોટા ઉપાડે બધાને લઈ ગયા ને આવું થયું. પણ બહુ નિખાલસ ભાવથી, બહુ નિર્દોષ ભાવથી, કોઈ પણ પ્રકારની આશા, માન સન્માનની પણ બિલકુલ આશા વગર, માત્ર અને માત્ર મહારાજને રાજી કરવા. અને બીજું એવો પણ વિચાર હતો કે આ લોકોના પગમાં તાકાત છે, પણ એ તાકાતને બહાર કઢાવે એવું કોઈ નથી. મનથી બધા એવું માને કે આપણાથી આ ન થાય, એકલા કોણ જાય, આપણને કોણ લઈ જાય. તો એવા જે લોકો છે જેને ચાલીને જવાની ઈચ્છા છે અને મૂંઝાઈને બેઠા છે, તો આપણે દાખલો કરી અને એમને છપૈયા, મથુરા અને ભગવાન નવા જ્યાં બિરાજમાન થયા છે બધાને બહુ ત્યાં મોટી દોટ હોય છે એવા અયોધ્યા ત્રણેય જન્મભૂમિએ લઈ જવા આવો સંકલ્પ થયો. મહારાજે તરત જ એને અમલમાં મુકાયો અને આપણે સાહસ કરીને નીકળી પણ ગયા અને પાછા પણ વળી ગયા. તો ઈશક બિલકુલ અમારો એવો હતો કે બસ મહારાજ રાજી થાય ને તમે બધા રાજી થાવ. તો એ ઈશક આપણો પૂર્ણ થયો. ચાલવા વાળાનું કામ પૂર્ણ કર્યું. તો જેટલા પદયાત્રામાં જોડાયેલા હતા, 5 ને લઈને પદયાત્રા થાય અને 85 ને લઈને થાય, 150 ને લઈને પણ થાય. પણ યાદ રાખો કે સભા જેટલી મોટી હોય, સંઘ જેટલો મોટો હોય એટલો વધારે રૂડો લાગે. તો ઘણી વખત એવું બનતું હોય પદયાત્રામાં કોઈ 15 જણા જતા હોય, કોઈ 5 જણા જતા હોય, પછી સભા કરીને બેસે 4 જાગતા હોય, 4
એને કરતા મારા 50 જાગતા હોય, હો ભલે હોઈ ગયા હોય. તો રસ્તા ઉપર જતા હતા, તમને તમારી ખબર ન હોય, પણ અમે કેમેરાના માધ્યમથી આ તે રસ્તામાં હાલતા હોઈએ, જોતા હોઈએ, તો આપણને ખરેખર દર્શન કરીને બહુ આનંદ થાય. એવી રીતે બધા સરસ રીતે ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા ચાલ્યા જતા હતા. તો જેટલા જેટલા પદયાત્રિકો અમારા આ પદયાત્રા સંઘની અંદર જોડાયા છે, અને એ બધા જ પદયાત્રિકોનો પહેલા તો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે સંઘની શોભા પદયાત્રિકો છે. અને બીજું કે પદયાત્રિકોએ કોઈ પણ પ્રકારની અનડગત કરી નથી. જ્યાં ઉતારો આપ્યો ત્યાં બિચારા સુઈ રહ્યા, આખી રાત મચ્છરને ખજવાડ્યા, પણ કોઈ કાંઈ બોલ્યા નથી. બોલ્યા હોત તો બીજો કોઈ રસ્તો પણ હતો નહીં. એટલે બધા જ પદયાત્રિકોનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે કે એ પદયાત્રિકોની જેણે ખૂબ સેવા કરી, જેને સવાર પડીક સાંજ પડીક કયું ગામ આવ્યું કે એવી કાંઈ બહુ ખબર રહે નથી, તો એવા રસોઈવાળા પહેલા તો આપણા મોહન મહારાજ, કે જેના હાથમાં એવી મીઠાશ છે કે ખબર ભરીને મીઠું નાખે તોય ટેસ્ટ સારો જ આવે, અને એ ચપટી ભરીને મીઠું નાખે તોય પણ ટેસ્ટ સારો જ આવે. અને એ ગમે એટલું આંખો મીચીને ઓરે તોય થોડુંક જ બચે. બધું બરોબર વ્યવસ્થિત રીતે. તમને ક્યાંય જમવામાં સ્વાદમાં ફેર લાગ્યો તો? તમને કઈ આવડતું ન હોય એટલે એવું જ લાગે ને. તો ખૂબ સારી રીતે દાળ બાળ તમે જોવો તો આમ સળી ઊભી રહે એવી બનાવે. ગૃહસ્થના ઘરે નહીતર દાળ થોડી પતલી હોય, પણ છતાંય એમને પણ બધાને જમાડવાનો એટલો બધો ઉત્સાહ. ક્યારેક આપણે કહીએ કે મહારાજ આજે આમ નથી કરવું, તો કઈ બોલે ને, થોડી વાર થાય તે આવે કામ કરી નાખવું હોય તો ખ્યાલ, અને કરે જ. લગભગ આટલા દિવસમાં એવું માનું છું કે તમારે મીઠાઈ વગરના કદાચ 5 થી ગયા હોય તો 5 કદાચ કેટલા 2 કે 3, બસ એટલા જ દિવસ તમારા મીઠાઈ વગરના ગયા છે. એટલે રોજ જાન જોડી હોય, જાનમાં ગયા હોય એમ જ તમને ભાવથી બધાને જમાડ્યો છે. વળી ગાળી ચાળીને એકદમ સરસ ચોખ્ખાઈથી સવારમાં ક્યાંય પણ ઉતારો હોય, મહારાજ પહેલા સ્નાન કરી લે. મિત્ર રસોઈયાને એવું કઈ આવે નહીં, પણ બહુ ભાવથી બધાને જમાડ્યા છે. એટલે મોહન મહારાજનો પણ હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જ્યારે અમારે કોઈ પણ પ્રકારની યાત્રા નીકળે ત્યારે એના માટે રસોઈ માટે હું આજે જ આમંત્રણ પણ પાઠવી દઉં છું કે જ્યાં આપણી ટૂર જાય ત્યાં મહારાજ રસોઈયા તરીકે હારે હોવા જોઈએ. ત્યાર પછી એમના જે હેલ્પરો છે કે જેને તમને શાક સુધારીને, રોટલી વણીને કે છાશ બનાવીને જે શું કરતા છે હું એ જોવા નથી ગઈ, તો એ બધા જે રસોઈવાળા છે લગભગ બધા બહેનો જ હતા. તો એ બધા જે બહેનો છે, ભાવનાબેન, ગીતાબેન, પ્રવીણાબા જતા રહ્યા, પછી સવિતાબા, સંગીતા, બીજું કોણ હતું, મધુબા, રસીલાબા. તો આ બધા જે રસોઈવાળા છે સરસ રીતે રસોઈ બનાવે, મહેનત કરીને. વળી ઠાકોરજીને થાળ ધરાવે. તમારા ફોટા આવતા જ હશે, તો ઠાકોરજીને ભાવથી થાળ ધરાવી બધી વસ્તુ એ વસ્તુઓમાં નાખી હરિકૃષ્ણ મહારાજને જ્યાં રસોડું કરે ત્યાં પહેલા પધરાવવામાં આવે. તો આવી રીતે ભાવથી તમને પ્રસાદી જમાડીને એટલે તમે માંદાય નથી પડ્યા. જેવું તેવું ખવડાવ્યું હોય તો બીમાર પડી જાવ, પણ ઠાકોરજીનો પ્રસાદ ને આપણે હરિકૃષ્ણ મહારાજ બહુ તંદુરસ્ત, કોઈથી બીમાર પડતા નથી. એના શરીરમાં તમે આટલું ઉતરેલું કોઈ દિવસ નહીં જોવો. એટલે એની પ્રસાદી તમને બધાને ભાવથી જમાડી, અને બધાને પદયાત્રાનો આનંદ લેવાની ઈચ્છા હોય, બધા રસ્તે ચાલતા હોય, ચાલવાની શરીર સશક્ત હોય તો ઈચ્છા હોય, પણ છતાં એને બધી ઈચ્છાઓને પડતે મૂકી. તમને પદયાત્રા સંઘના દર્શન થયા ક્યારે હાલતા? જો એને દિવસ ઉગે રસોડામાં, દિવસ હાથમે પણ રસોડામાં. એક વખત જોરદાર તાળીઓથી અમારા આ જે રસોઈ કરનારા છે બધા જ બહેનોને વધાવીશું. અને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં હું એવી પ્રાર્થના કરું છું કે જે ફળ ચાલનારાને મળ્યું છે એના કરતા સવાયું ફળ તમને મળશે. કારણ કે તમે તમારા આનંદને જતો કરીને, તમે ચાલ્યા હોત તો ચાલી શકે, પણ એને તમે જતું કરી. અમે એવું કીધું કે તમારે રસોઈ કરવાની છે, એટલે એમણે નક્કી કરી નાખ્યું જેમ તમે કહો એમ. નહીતર આ બે નાના તો ચાલી શકે, પેલા વડીલો કદાચ ન ચાલી શકે, પણ છતાં એ બધું પડતું મૂકી
અને એમણે આ રસોડાની અંદર મદદ કરી. વળી સારા સત્સંગીઓ હોય એટલે ગાળવું ચાળવું આચાર વિચાર એ પણ સારું. મેં ઘણી વાર સાંભળ્યું હોય કે કીર્તનો કે એવું કંઈક સવારના પોરમાં ભૂલતા જતા હોય તો ભજન કરતા કરતા રસોઈ કરી. તમે તમારા ઘરે આવી પતલી રોટલી નહીં બના. હું રોજ કહું કે આના કરતા તો અમે જાડી કરીએ, તમે થોડા જાડી રોટલી રાખો, પણ છતાંય પાતળા પડ બનાવી અને તમને બધાને ભાવથી જમાડ્યા છે. એટલે રસોડાની અંદર સેવા કરનારા તમામ બહેનોનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક પદયાત્રા સંઘ વતી આભાર માનું છું. મહારાજ એમનો ખૂબ ખૂબ મંગલ કરે. આટલા બધા હરિભક્તોને તમારે તમારા ઘરે ઈચ્છા થાય 2 મહિના જમાડવો હોય કોઈ આવે? તમે એમ કહો હું સારામાં સારી રસોઈ કરી દો તો કોઈ નો આવે. ના કોઈ ના પડી. બધાને 2 મહિના સુધી તમે વેવાય વેલા ઘર કુટુંબ ને તો જે દિવસના સંસારમાં જંપલેવું તે દુના જમાડો. નાવા ભગવાનના ભક્તો અને વળી મહારાજને મળવા છપૈયાની વાટે પગે ચાલીને જનારા પદયાત્રિકોને નિસ્પૃહ ભાવે કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા વગર. અમને ઘણા પૂછતા કે તમે પગારમાં આવ્યા છો? કારણ કે ક્યાંક ક્યાંક આપણે રોકાતા હોઈએ અને રસોઈ કરતા હોય, સેવા કરતા હોય તો સહજ છે કે લોકોને એમ થાય કે કાંઈક પગારમાં આવ્યા હશે. પણ મોટામાં મોટો પગાર દેનારો હરિકૃષ્ણ મહારાજ બેઠા છે. એટલે ફરી ફરીને તમામ રસોઈવાળા બહેનોનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અંતરથી ખરેખર રૂડા આશીર્વાદ પાઠવું છું કે ભગવાન એમનું એમના પરિવારનું ખૂબ ખૂબ મંગલ કરે એવી હૃદયથી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું. ત્યાર પછી રસોડાની સાથે એક જરૂર પડે પાણીની. તો જે જળ સેવા 2 રથ આપણી સાથે હતા. તો એ રથની અંદર આપણે રણછોડભાઈ ઇટાલિયા, એમની સાથે કલ્યાણભાઈ કળથિયા. બીજા રથની અંદર ઘનશ્યામભાઈ લાલજીભાઈ કળથિયા. તમને ખબર છે ગણપતિ જેવું જેનું શરીર એમ થાય ટાયરમાં હવા રહેશે કે નહીં, પણ છતાંય ટાઈમ ટુ ટાઈમ જ્યાં ત્યાંથી પાણી સરસ રીતે ગાળીને, હું વારે વારે પૂછું ગાળીને ભરો છો કે એમને એમ? તો સરસ રીતે ભરીને ઠંડુ કરીને તમને બધાને પાયું. અને છેલ્લે 15 દિવસ તો અશોકભાઈ પણ એમનું બધું કામ પડતું મૂકી અને આ જળ સેવાની અંદર જોડાયા અને બધાને ખૂબ સરસ રીતે. કારણ કે પાણી ન હોય, તમને ખબર છે ને ચાલતી વખતે તમને માળા ઊંચકવી ભારે પડતી હતી. એટલે ઘણા ઘણા આળસુડા જપજપિયા લઈને ચાલતા હતા. તો પાણીની બોટલ કેટલી બધી અઘરી પડે ઉપાડવી અને ખાલી થાય તો ક્યાં ભરવા જાવી. તો તમે નીકળો એટલે 1 જ કલાકમાં તરત જળ સેવા વાળા તૈયાર થઈને નીકળતા. છેક સુધી કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર નિર્દોષ ભાવે સેવા કરવા માટે આ 4 ભાઈઓ આવેલા. તો એ જળ સેવા વાળા ભાઈઓ એ પણ પોતપોતાના વાહનો લઈને આવેલા. તો એમનો પણ હૃદયપૂર્વક હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમની જળ સેવાના પ્રતાપે જ આજે આ સંઘ દ્વારિકા પહોંચ્યો અને કિલકિલાટ કરતો પાછો પણ વળી ગયો છે. ત્યાર પછી તમને ખ્યાલ હશે કે તમે તો ઘરેથી મોટા મોટા થેલાઓ લઈ લઈને આવી ગયા હતા. તમને ખબર હતી કે આપણે કઈ ઉપાડવાના છે નહીં. ગોરધન દાદા, જગદીશ દાદા ની બધા ઉપાડશે. એટલે જેટલું હમાણું એટલું દબી દબીને ભરીને લઈ આવ્યા હતા. કેટલો ટાઈમ થયો? પૂરેપૂરા 2 મહિના થયા. કેટલા માણસો હતા? 125. તો આટલા માણસોના રોજના સામાન ઘણી વખત અમે ઉતારો નક્કી કરવા જોઈએ ને પછી ગ્રાઉન્ડ જોઈએ. તો ગ્રાઉન્ડ જોઈને એવું કહીએ કે આમાં તો આપણા સંઘના થેલાય નહીં સમાય. કારણ કે તમે બેઠા એટલા થેલા બેઠા હોય. વાહનોની માણસોની તો વાત જ ક્યાં કરવી. તો આટલો બધો સામાન રોજ ચડાવવાનો અને રોજ ઉતારવાનો. તો આ જે સેવા જે ભાઈ કરે છે, ખાસ કરીને ગોરધન દાદા આણંદપુર વાળા, તો એ ચાલી શકે એવી જ એમની કેપેસિટી હતી. છતાં પોતાના બધા જ કામ પડતા મૂકી અને અમારા એક બોલે એ યાત્રાની અંદર જોડાયા. અને એને મેં રસ્તા ઉપર ક્યારે જોયા જ નથી. એને કાયમ મેં આયસરમાં જ જોયા છે. તમારા થેલા ચડાવતા હોય, ઉતારતા હોય, કાં તો સાચવીને બેઠા હોય. તો 2 મહિના સુધી આ વજન ઉચકવાનું, તમારા થેલાઓને સરસ રીતે ગોઠવવા, તમને આપવા હાથે, વચ્ચે તમે માગો તો કાઢી દેવા, આ સેવા એમણે 2 મહિના સુધી લગાતાર કરી છે.
તો એમને પણ પદયાત્રામાં ચાલનારા કરતા સવાયુફળ ઠાકોરજી રાજી થઈ જરૂરથી આપશે. એકવાર તો એ ચાલીને જઈ આવ્યા છે. અને જ્યારે અમારી કોઈ પણ બસ યાત્રા નીકળે સેવામાં જરૂર હોય ત્યારે અમારા એક બોલે દાદા હાજર, કારણ કે એમની ઉંમર કઈ નાની તો નથી, પણ છતાંય તમારા નાનાની સેવા વડીલે કરી છે. એની સાથે આપણે સામાન ઉતારવામાં પેલા બચુ દાદા હતા, પછી જગદીશ દાદા હતા, બીજા પણ આ મનીષભાઈ ને ઘણા બધા ભાઈઓ હતા. એ બધાએ પણ એમાં મદદ સેવા કરી છે. તો જેણે આ સેવા કરી બધાનો હૃદયપૂર્વક હું ખૂબ ખૂબ અંતરથી આભાર માનું છું. કારણ કે આ વસ્તુ કરનારા કોઈ ન હોય તો તમને સાંજે થેલા ગોતવાનો મેં થતો આશ્રમમાં ચડીને નીચે પડ્યા હોય તો નહોતા દેખાતા, એવા અંધારા આવી જતા. તો એ બધા સેવાવાળાનો ખૂબ ખૂબ હું હૃદયથી આભાર માનું છું. ત્યાર પછી બીજી ઇતર સેવાઓ પણ ઘણી બધી રહેતી હોય. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે નીકળ્યા ત્યારે પેલા ઉતારા શોધવા માટે અમે લોકો ગયેલા. તો મથુરા સુધીના ઉતારા પછી તમે તમારી નજરે જોયું તો તમે કેટલા વાગે જતા ને કેટલા વાગે પાછા આવતા. તો એ વખતે અઠવાડિયું ગયા ત્યારે આ જ પોઝિશન, કેટલી હા બાપા કરીએ ત્યારે માંડ હા પાડતા હોય. આપણે બધું ધ્યાનમાં રાખીએ અને ઉતારા શોધવાના હોય અને 150 નું નામ પડે એટલે જલ્દી કોઈ હા પણ પાડે નહીં. તો એ ઉતારાની જેણે સેવાઓ કરી છે, આમ તો આખી અમારી પદયાત્રા સમિતિ જ છે. તો એમાં રમેશભાઈ, વાલજીભાઈ, દિનેશભાઈ અને વિનોદભાઈ, તો આ શોધવા ગયા ત્યારે અમે બધા સાથે ગયેલા. અને ત્યાર પછી જે આયોજન કર્યું, ભલે આયોજન અમે કર્યું હોય પણ છતાંય સલાહ સૂચનો તો બધાના લેવા પડે, 5ને પૂછીને કામ થાય. તો અમે બધાએ ભેગા મળી અને આ આયોજન અમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે મહારાજે જેમ કરાયું એમ કરેલું. તો એમાં પણ આપણે ખૂબ સારદાર પાર ઉતરી ગયા છીએ. તો એ ચારેય જે ભાઈઓ છે એમનો તો હું જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. તમને તો ખાલી પદયાત્રાનો જ અનુભવ હશે. અમે તો 20 વર્ષથી બધી જ યાત્રાઓમાં અનુભવી છીએ. ચારધામ હોય તો ભલે બીજી કોઈ યાત્રાઓ હોય, પણ આટલા તો અમારી યાત્રામાં હોય જ. એ જ બધા આગળથી આયોજન કરતા હોય અને અમારી સિક્યુરિટીનું કામ પણ એ ભાઈઓ કરતા હોય. એટલે ઘણી વખત તમને કઈ કડક થઈને કીધું હોય, તમને ન ગમ્યું હોય, પણ તમને ગમે કે ન ગમે, અમને તો બહુ ગમે. એટલે એ ચારેય ભાઈઓનો તો હું જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. કારણ કે હજી હિસાબ કિતાબ પતશે ત્યાં સુધી આ બધું અમારે મહેનત કરવી પડશે. ત્યાર પછી બીજા જે પદયાત્રિકો તરીકે બહેનો તો ઘણા બધા હતા, પણ ભાઈઓ ઓછા હતા. તો એ ભાઈઓએ પણ બધાએ બહેનોની સાથે ચાલીને પછી જે ભાઈઓ હતા, લાલાભાઈ હોય કે બીજા જે ભાઈઓ હોય, મનસુખ દાદા, એ બધા તમે લોકો અમુક પાછળ રહી જતા ને તો એ બિચારા ચાલી શકે એવા હોય તો એને તમારા માટે થઈને પાછળ રહેવું પડતું, તમને પકડીને છેક સુધી લાવતા. તો એ બધા જે ભાઈઓ સાથે હતા એ બધાનો પણ હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને સેવાની અંદર આપણી સાથે બસ હતી, બીજા ઘણા બધા વાહનો હતા, ટ્રેક્ટરો હતા, પાણીનો બંબો હતો. તો એ બધાનો આભાર એટલે માનીએ, ક્યારેક પાણી હોય ને ક્યારેક ન હોય, નળમાં ન આવે પણ બંબામાં તો આવે જ. 1 સેકન્ડમાં નવાય એવું પાણી આવે. ઠેક ઠેકાણેથી બંબાઓને ભરીને આપણી સાથે સતત જે 2 મહિના સુધી ચાલ્યા છે. તો એવા રવિ દાદા હતા, એમાં ઘનશ્યામભાઈ હતા કે જેણે આ સેવા સતત કરી છે. તો એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપણને ડાયાભાઈ ને અરવિંદભાઈ ભાભા, તો એમણે એમનું ટ્રેક્ટર સેવામાં આવડી મોટી ખેતીવાડી હોવા છતાંય પણ એણે પોતાનું ટ્રેક્ટર 2 મહિના માટે આપણને સેવામાં આપ્યું હતું. સાથે જે બીજું સામાનનું ટ્રેક્ટર હતું એ આપણા ઘનશ્યામભાઈ દૂધવાળા, એમનું ટ્રેક્ટર. અને પોતે જેમ જેઠામાણીયાએ ગઢપુરનું મંદિર થયું ત્યારે ગાડી બળદે આપ્યા, પોતે સમર્પિત થયા, એમ વાહન સહિત જે સમર્પિત થયેલા 2 મહિના સુધી જેણે આપણો બધો સર સામાન સાચવવાની સેવા કરી, ટ્રેક્ટરની સેવા કરી. તો એવા ઘનશ્યામભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું આભાર માનું છું. એકલા છે ક્યારેય તાળે ન પડ્યા. બધા સેવાવાળાને આપણે તાળીઓથી વધાવી, આપણે બીજું કઈ કરવાનું અને તાળી પાડવાની છે. ત્યાર પછી આઈસર બસ હતી, સાથે આપણી નાની યુટિલિટી હતી. બધાના ડ્રાઈવરો બધા ખૂબ જ સરસ રીતે કુટુંબના સભ્યો હોય
એમ જેમ કીધું એમ કરી અને આપણી યાત્રાને સફળ બનાવવામાં જેણે બહુ મોટો ફાળો આપ્યો છે તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપણા બસના ડ્રાઈવર, કંડક્ટર, અમારા બહેનો ગમે એટલા વાગે બિચારાને જગાડે બસ ખોલી આપો, તો જ્યારે કીધું ત્યારે એમણે બસ ખોલી આપી છે. અને ખૂબ સારી રીતે એક સંઘના સભ્ય હોય એવી રીતે ડ્રાઈવર કંડક્ટર તરીકે નહીં પણ એક સભ્ય તરીકે જેમણે સેવા બજાવી છે તો એના ઉપર પણ ભગવાન રામ, શ્યામ અને ઘનશ્યામનો ખૂબ ખૂબ રાજીપો ઉતરે એવી ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી અને આપણે એ તમામ સ્ટાફને તાળીઓના નાદથી વધારીશું. ત્યાર પછીની વાત રહી તમારી બાજુમાં બેઠેલા બધાની, કારણ કે સંઘની બહુ સારી શોભા જેને કહી શકાય, કારણ કે એકલા ગૃહસ્થ કરતા ગૃહસ્થની સાથે ત્યાગી હોય તો એની શોભા કંઈક જુદી લાગે. અને યુટ્યુબમાં બધા જોતા હોય, બધા ચાલ્યા જતા હોય તો વધારે એ લોકોને જોનારા હતા, કારણ કે એન્જિનની જેમ બધા આગળ જ હોય અને ક્યાંય પણ કોઈ અટવાણા નથી. અટવાણા હોય તે બધું અંદરો અંદર ફોડીને 10 વાગે તો ઠેકાણે પહોંચી જતા. તો આ મોટામાં મોટી સફળતા, નહીતર 125 માણસ ચાલતા હોય ને તો 15 જણા પાછળ ગોતવા ભેગા કરવા જાય, પણ એવું કાંઈ જ કરવું પડ્યું નથી. સમય થાય એટલે 2-3 રાઉન્ડ મારી નહીં પણ એ ઠેકાણે તો સાંજે જેમ મહારાજે કીધું ને કે ખીલે આવી જાય એમ બધા પોતપોતાના ખીલે આવી જતા, એટલે એમાં આપણને કોઈ પ્રકારની ચિંતા રહી નથી. એટલે બધા જ સાંખ્યોગી બહેનોનો હું હૃદયપૂર્વક એટલા માટે આભાર માનું છું કે અગાઉ પણ અમે ગૃહસ્થને લઈને તો પદયાત્રા કરેલી જ, અને આ વખતે કદાચ એ લોકો ન જોડાયા હોત તો આપણે તો જવાનું જ હતું. પણ જો સાથે ત્યાગી બહેનો ન હોય તો આટલો બધો માહોલ જામે નહીં. અને સમાજમાંથી સેવાઓ પણ અમુક આવી છે, એ પણ ત્યાગી બહેનોના કારણે પણ હોઈ શકે. કારણ કે આપણા 15,000માં તો તમને લાગે છે આમાં કાંઈ પૂરું પડે એવું, પણ છતાંય સાધુ સંતોના નાતે સમાજે પણ ખૂબ ખૂબ સેવાઓ કરી છે. ઘણા બધા એવા હરિભક્તો છે કે જેણે મોટી સેવાઓ કરી છે. હું કોઈ પણના નામ નથી લેતી, અહીંયા હાજર ન હોય અને બહારથી ઓનલાઈન દેશ વિદેશમાંથી બધાએ પદયાત્રાનો મહિમા સમજીને, સાંખ્યોગી બહેનોનો મહિમા સમજીને, ચાલનારા પદયાત્રિકોનો મહિમા સમજીને કે ભાઈ આપણે તો નથી ચાલી શકતા પણ ચાલીને જાય છે તો આપણે એને જમાડીએ, આપણે એની કોઈ પણ પ્રકારની સેવા કરીએ. તો એવી રીતે જેણે જેણે સેવા કરી છે દેશ વિદેશમાં રહેતા નામી અનામી જે કોઈ હરિભક્તોએ, તો એ બધાનો પણ હું આજે હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપણે જોરદાર તાળીઓથી એકવાર આ ઓનલાઈન દાતાઓને વધારીશું. કારણ કે આપણી પાસે ટિકિટનું પેમેન્ટ હતું 10 જેવું અને આનો ખર્ચો જશે 30 થી 35 સુધીમાં. તો એ ઓનલાઈન દાતાઓ સિવાય આ યાત્રા કાંઈ પૂરી પડે નહીં, પણ બધું સરસ રીતે પૂરું પડ્યું. તો એ પણ ઓનલાઈન દાતાઓ છે, એ પણ આપણું એક પાસું છે. અને પદયાત્રામાં આવેલાઓએ પણ રસોઈ બીજી ત્રીજી સૌની શક્તિ પ્રમાણે બધાએ સેવાઓ કરી છે. તો એ બધાનો પણ હૃદયપૂર્વક હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તો આ જે બધા સાંખ્યોગી બહેનો છે તો એમની સેવામાં અમારે હંસાબેન અને સંગીતાબેન જેમણે અખંડ હાજરી આપી છે. ગેસના બાટલાઓ ઊંચકવા હોય, ગમે એટલા વજન ઊંચકવા હોય, શરીર સારું હોય ન હોય, અને એ બધા કરતા મોટામાં મોટો પ્રશ્ન તો એ ઊભો થાય કે એ લોકો બે જો ન હોય તો આવડા ધૂળમાં પથારી કરીને હુવે પણ આમ ધૂળ આગી ન કરે, ખ્યાલ આવે છે. પણ એ લોકો જો હોય તો તરત એ વાળીને ચોખ્ખું કરી આપે. સ્કૂલોમાં જ્યાં ત્યાં આટલી આટલી માટી લાગેલી આપણે બધા જોતા હતા. તો એ બંને ખૂબ સારી, અને લગભગ રસોઈના અમારા 2 મહિનાના વાસણ અમે સાફ કર્યા જ નથી. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી બધી એ 2 બહેનો ખાલી અમારા ત્યાગી બહેનોની સેવામાં જ આવ્યા હતા એમ કહીએ તોય ના નહીં. અને ખૂબ સરસ રીતે વળી નિયમ ધર્મમાં તો મધુફૈબાના 2 ચેલા, એટલે એમાં તો કઈ કહેવા પણ હોય નહીં. તો એ બંનેનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. અને સતત અમારી યુટિલિટીમાં અમારે આવવા જવાના ઠેકાણા ન હોય તો ડ્રાઈવર તો તમે નાથજી દાદાને ઓળખો છો, તો એની સાથે માધવજીભાઈ 2 મહિના રહ્યા, એને 2 મહિના કેમ કાઢ્યા હજી મને સમજાતું નથી.
તો સતત એમણે એમાં રહી અને સંગીતાબેન ને માધવજીભાઈ બંને ખૂબ સારી રીતે સેવા બજાવી. બંને ચાલવાના ઈશકથી જ આવ્યા હતા, પણ છતાં અમને એવું લાગ્યું કે આમાં જરૂર છે સેવામાં, તો તમે ન ચાલો તોય મહારાજ રાજી થશે. તરત કીધું તમે જેમ કહો, તમારી જેવી મરજી એવી, એમાં અમે રાજી. તો એ બંનેનો પણ હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ બાળકોને ઘેર મૂકી, વડીલોને ઘેર મૂકી અને સેવામાં આવ્યા છે. તો હંસાબેન, સંગીતાબેન, માધવજીભાઈ એમનો પણ હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ અંતરથી આભાર માનું છું. મહારાજ એમના ઉપર ખૂબ ખૂબ રાજી થાય એવી પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં હું પ્રાર્થના કરું છું. અમારા બધાએ તમારા રસોડાને તો વાત કરી, પણ અમારાની શું વાત કરવી. તો રસોડાની અંદર ક્યારેક સરખું બન્યું હોય, ક્યારેક ન બન્યું હોય, બધાના સ્વાદ બધું અલગ અલગ હોય. પછી અમારી રસોઈમાં તો રોટલી શાક સિવાય બીજું કાંઈ હોય નહીં. ક્યારેક ક્યારેક છાશ ને તો એક હાથે આંખ કરીને જ પીવી પડતી હોય, કારણ કે તમારે તો આમ તેમ થાય તો દુકાનેથી પણ લઈ આવવાનું, અમારે કાંઈ એવું ચાલે નહીં. એટલે જેટલો બને એટલો અમારી રીતે પ્રયાસ તો અમે કર્યો છે. શીતલબેને પણ ખૂબ દાખલો કર્યો છે, એમાં કોઈ બેમત નહીં. સાથે જે હેલ્પર બહેનો હતા એમણે ખૂબ ખૂબ મહેનત કરી. દક્ષાબેન હોય, રાધાબેન, દિશાબેન, હેતલબેન તો ચાલી શકે એવું જ હતું. આખું મંડળ ચાલ્યું, એક જ વ્યક્તિ નથી ચાલી. હવે એને વિચારવાનું એને કોણ યાત્રા કરાવશે, પણ છતાં એને બધું જતું કરી અને ચાલવાનું પડતું મૂકી અને રસોડામાં 2 મહિના સુધી ખૂબ મદદ કરી છે. એટલે રસોડાવાળા જે બહેનો છે એનો તો કાંઈ મારા આભાર માનવો જરૂરી ન હોય, પણ છતાંય અંતરથી ખૂબ ખૂબ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું અને આખા સંઘ વતી એમનો, સાંખ્યોગી બહેનો વતી એમનો આભાર માનું છું. જે રીતે એમની કેપેસિટી હતી એ પ્રમાણે એને તમને બધાને બનાવીને જમાડ્યું. તમને રાજી કરવા નહીં જ અમે મહેનત કરી છે, પણ છતાંય ક્યારેક એવી પોઝિશન ઊભી થાય કે આપણું ગમતું ન થાય. ક્યારેક થોડુંક રસોડું છે એટલે આગું પાછું રોજ 5નું રાંધવાની ટેવ હોય, 25નું કરે તો ક્યારેક કંઈક આમ તેમ થતું હોય, ક્યારેક મીઠું વધારે, કારણ કે અમે જમતા હોય એટલે અમને ખબર તો કે કેદી વધી ગયું, કેદી ઓછું થઈ ગયું, આ તો એવું બધું ચાલતું હોય. પણ છતાંય બધાએ હસતા મોઢે ગમે ત્યારે પૂછીએ, વધારે મીઠું હોય એને પૂછીએ કેમ, તો કે અમારે ચડિયાતું મીઠું જોઈએ, અને ઓછું મીઠું હોય પૂછીએ તો એમ કે ના આટલું માપનું જ જોઈએ. ક્યારેય પણ એમણે કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ કરી નથી. જેવું લીધું એવું બિચારાએ જમી લીધું, જેવા ઉતારા જે મળ્યું એમાં એણે ચલાવી લીધું છે. એટલે સાંખ્યોગી બહેનો એ તો અમારા સંઘની શોભા છે. અને અમે પણ બહુ નસીબદાર છીએ કે વર્ષોથી અમે યાત્રાઓ અને સંઘને બધું કાઢીએ, પણ ત્યાગી બહેનો જોડાયા હોય તો આ પહેલી વખત જોડાયા. એટલે અમારા હરિભક્તો પણ ખૂબ રાજી, અને તમારા કારણે તો નામ વધારે આવ્યા, કારણ કે બધાને એમ હતું ત્યાગી બહેનોની સાથે જવાનું છે. તો એ બધાનો ગઢપુરના બહેનો છે, સારંગપુર, પછી માખાવડ, સુરત, રામપુરા, તો આ બધા જ બહેનોનો હૃદયપૂર્વક હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અમારા રસોડાવાળા વતી કાંઈ પણ કસર રહી હોય તો બધાની પાસે ક્ષમા યાચના કરું છું. બધાએ અમારા ઉપર ખૂબ ખૂબ રાજી રહેજો. જય અને ગોપીનાથજી મહારાજને બધાએ પ્રાર્થના કરજો કે અમારો સત્સંગ આવો નાવો ફાલ્યો ફૂલ્યો અને ખીલેલો કાયમને માટે રહે, અને મહારાજ અમને આવા આયોજન કરવાની શક્તિ અને ભક્તિ જરૂરથી આપે એવી પ્રાર્થના ચોક્કસથી બધાએ કરજો. એટલે બધા જ સાંખ્યોગી બહેનોનો પણ હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું.